انصر صاحب سب سے پہلے آپ کو اور عامر صاحب کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو. لیکن 70 سال ماشاءاللہ 71ویں سال میں پاکستان داخل ہو گیا. بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑے اہم ٹاپکس ہیں آج ہمارے پاس، اور جیسے پوری قوم کو ہم نے مبارکباد دی ہے، اپنے ویورز کو بھی ایک دفعہ دیتے ہیں، اور بہت سارے اکراس دا بارڈر مجھے میں نے خوشی تو ہوئی ہے. گرین ٹائی بھی پہنی ہوئی ہے آج بلکہ آپ ہماری پوری ٹیم کے لیے ایک ایک کیک بھی لے آئے تھے. خوشی میں سب کو انہوں نے بانٹا، ایک ایک کیک بھی دیا عامر صاحب نے. بس گاڑی کی چابی نہیں دی جس میں پڑے ہوئے تھے. چلے اب آپ نے، میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں ایون اکراس دا بارڈر جو اچھی چیز مجھے لگی ہے جو ہونی چاہیے کہ اکراس دا بارڈر ایون ہندوستان سے، انڈیا سے بھی بہت سارے وہاں کے جو ہمارے وہاں پہ یہ انڈینز ہیں انہوں نے بھی وش کیا اور بڑے اچھے طریقے سے وش کیا ہے. یہ وہ سپیرٹ ہے میرا خیال ہے جو ہم چاہتے ہیں. گاندھی صاحب بھی یہی چاہتے تھے، قائد اعظم صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے دونوں ملک ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، سیپریٹ ہو رہے ہیں، تو کم از کم آنا جانا کو لگا رہنا چاہیے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں کہ اپنے ان کا بمبے میں جو ان کا گھر تھا جو اس وقت پاکستان کو وہاں پہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. خیر اٹس اے بیٹر ہسٹری. اب اس میں ہم کیا جائیں، کیا کچھ ہوا. میں اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے سہروردی صاحب، وہ 1949 تک وہ کلکتہ میں ہی رہتے ہی وہاں تھے. وہ انہوں نے اپنا گھر رکھا ہوا تھا اور وہیں رہتے تھے. سو ایک اچھی چیز جو تھی، اب آج کی نسل کو یہ اگر باتیں بتائی جائیں کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ میرا جو بمبے میں گھر ہے تو وہ وہیں رہنا چاہیے. بڑا خوبصورت گھر ہے، ویسے میں نے اس کو وزٹ کیا ہوا ہے کئی دفعہ، تو اس پہ بڑا خوبصورت گھر ہے. وہ رکھنا چاہتے تھے کہ تاکہ کبھی کبھار میں چھٹیاں جو ہیں وہاں پہ گزارنے جاؤں گا. یہ قائد اعظم کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں. ایون میں کہوں گا جب تک نہرو صاحب رہے ہیں، جب تک ہماری یہاں پہ 65 کی وار نہیں ہوئی، تب بھی بہت سارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے نارملائز رہے ہیں. فلمیں لگتی تھی یہاں پہ، لوگ آتے جاتے تھے. بلکہ قرۃ اللہ حیدر کا جو ان کا شاہکار ناول ہے، ان کا آگ کا دریا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ناول میں کہ جب وہاں سے نہرو صاحب آئے تھے پاکستان، انہوں نے وزٹ کیا تو لاہور میں کیا ایموشنل سینز ہے. وہ خیر ایک لمبی کہانیاں آج ہمارا ہسٹری پہ موڑ نہیں ہے کیونکہ دونوں قومیں بہت ساری آگے نکل آئی ہیں، اور ہماری آج کی یوتھ کو نہ یہ چیزیں درسی کتوں میں کوئی پڑھاتا ہے، نہ کوئی کالموں میں لکھتا ہے. نفرت بھڑکانی ہے دونوں سائڈ سے. ادھر بھی ماشاءاللہ بڑے سارے گلیڈیٹرز ہیں، اور کمی ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. نئی نسل کو دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لیا کہ مرنا ہے، لڑنا ہے، کوئی بیٹھ کے بات تو الحمدللہ اس پہ دونوں ملکوں میں ہماری یوتھ بڑی تیار ہے. خیر اس کی ڈیٹیل سے ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج جو اچھی چیزیں دو چار ہم عامر صاحب نے بڑا سختی سے آپ کے سامنے میری پازیٹیو نوٹ سے شروع کرنا ہے. 14 اگست کا دن ہے. انہوں نے سختی سے کہا کہ آج کوئی آپ نے لوگ تانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ بڑا منفی سوچ کرتے ہیں، بڑا نیگیٹیوزم دلاتے ہیں. تو میں نے آج درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے آج مثبت شروعات کیجیے گا. ایک تو کرتے ہیں مثبت شروعات. آج جو پریڈ ہوئی نا مس سے میں جا نہیں سکا، میں نے گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھی ہے. ون آف دا بیسٹ ون پرٹیکولر میں کہوں گا جو اس میں آئے ہیں ٹرکش، اس میں جو وہ شامل ہوئے ہیں. ہمارے اپنے پیلٹس جو ہیں سو ہے، ہمارے اپنے جہاز، ساری چیزیں وہ بڑی زبردست تھی. اس پہ جو آئے ہیں سعودی ہاکس نے جو آج یہ مظاہرہ کیا نا مس سے، سٹننگ. میرا اپنا وہ کہتے ہیں نا کسی کا سانس رک جانا، اس طرح کے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں جو آج وہاں پہ دکھائے گئے ہیں. ایک تو ان کا شکریہ دونوں ملکوں کا، ترکی کا بھی، سعودی عربیہ کیونکہ آئے ہیں ہماری اس میں سیلیبریشن سے. ایک ذرا میں نے پی ٹی وی کے جو ہمارے حکام ہے، باز نہیں ہوگا تھوڑی سی نکل آئے گی، جرنلسٹ ہے نا کہیں نہ کہیں پہ تو آئیں گے. مجال ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی ایک بھی سین پورا دیکھنے دیا ہوا. عامر صاحب انہوں نے کیمرے اپنے وی اے پیز پہ رکھے ہوئے تھے. جب وہاں پہ ان کے جہازوں کے ہمیں اس وقت سین دیکھنے تھے کہ وہ آ رہے ہیں اپنے کو فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بعد میں دیکھے گا، پہلے ذرا وی اے پی دیکھو. مسلسل اتنی اس پہ کوئی، اگر میں ان سے مرے مارو زیک صاحبہ سے درخواست کروں گا، بڑی اچھی سمجھدار ہیں، کہ اس پہ تو انکوائری کریں کہ آپ نے جو کیمرے مین بھیجے ہوئے تھے ان کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے آپ نے کہ لوگ اس وقت آپ کے وی اے پیز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ اس وقت جہازوں کے جو ان کا شو ہے وہ دیکھنا ہے. اور بالکل کریٹیکل ٹائم پہ جب ان کے آپس میں انہوں نے کراس کرنا ہے یا کوئی انہوں نے جہاز اوپر جا رہا تھا اور وہ کسی وی آئی پی کا ناک بہتا ہوا دکھا بہت سارے کا. اچھا اس کا ایک اور طریقہ تھا. ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی. یہ پی ٹی وی والے اگر تھوڑا سا ناراض نہ ہوں کہ ایک ونڈو آپ ان کی کھول دیں، مسلسل ان پہ کیمرہ رکھیں جی کہ یہ پاکستان کے وی اے پیز بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور دکھیں. وہی ضروری ہے، مجمع ہونا ضروری ہے. فیئر انف آپ کے ڈپلومیٹس ہیں، دیگر لوگ بیٹھے، صدر پاکستان صاحب آج ان کی بھی رونمائی ہو رہی تھی، وہ بھی موجود تھے. دکھائیں، ایک علیحدہ ونڈو کھول دیں چھوٹی سی. اور بھائی صاحب جس کام کے لیے پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ان کو تو ذرا دیکھنے دیا. انہوں نے صحیح طریقے سے آج ہمیں نہیں دیکھنا دیا. ایک اور مجھے دکھ ہوا تھوڑا سا. کس بات کا؟ وہ ہوا جو اسلام آباد کے ہمارے میئر ہیں، آپ کو نام آتا ہے ان کا؟ شیخ انصر صاحب. آپ نے اتنی دفعہ یاد کرا دیا. وہ 5ویں سیٹ میں بیٹھے تھے، 5ویں رو میں.
दुनिया भर में जो मेयर होता है कम से कम उसको फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए, शहर को ओन करना चाहिए। वो 5वीं सीट पे नजर आ रहे थे, आराम से ऐसे बैठे थे जैसे स्पेक्टेटर आते हैं। ये होता है कि जब किसी ठेकेदार को उठा के, सीडीए के ठेकेदार को उठा के, जो शरीफ को ये फैमिली के घर बनाता रहा मरी और इस्लामाबाद में, उसको आप उठा के यहाँ पे मेयर बनाएंगे इस्लामाबाद का। सड़कों की कारपेटिंग करवाते हैं ना, 2 हफ्ते बाद फारिग हो जाती है, गड़े नजर आ जाते हैं वहाँ पे। कब्जे हैं वो आखिरी सीट पे डिजर्व करते हैं। अच्छा, मैं उनको बता रहा हूं कि मसूफ की क्योंकि एक वहद क्वालिफिकेशन थी कि वो ठेकेदार थे, सीडीए मतलब सीडीए से ठेके लेते लेते सीडीए के मालिक बन गए। अभी जो शहर का हशर है वो भी हमारे सामने है। वो 5वीं सीट पे ऐसे बैठे थे, नजर आ रहे थे कि उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई यू आर द मेयर, आपको तो फ्रंट सीट पे होना चाहिए था, आपको तो थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में। खैर ये हो गया एक अच्छी चीज। अब आमिर साहब माजरा, इसके बावजूद बाज नहीं आया, आपने मेरी अच्छी खासी गोशमाली की थी, 2-4 चीजें फिर भी मैंने आदतन उसमें से निकाल ली है। अच्छी चीजें भी रहती हैं। अच्छी चीजें ब्रेक के बाद क्लासेस हम बताएंगे। छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छी चीजें और खुशगवार यादें और हालिया सूरत हाल पर भी तबसरा करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब गुफ्तगू का आगाज वहीं से करेंगे, कुछ अच्छी बातें आप हमारे साथ। वैसे आज आमिर साहब के पास बड़ा अच्छा खासा मटेरियल है, किस सवाल भरे बैठे। मैं ज्यादा टाइम आज इनको देना चाहता हूँ, बहुत सारी खबरें हैं इनके पास हैं, स्टोरीज भी हैं, कोई नवाज शरीफ साहब तकरीर पे भी भरे बैठे हैं। अच्छा, मैं सिंपल सा इस पे ये कह दो, अभी हमारे कैमरामैन ने हमें ये करेक्ट किया हुआ है, हजूर ये पीटीवी के कैमरामैनों पे आप उन पे ना अटैक करें, अजाब डालें। ये जो वहां बैठे होते हैं ना कंट्रोल रूम में स्विचिंग, ये स्विचिंग पे जो बैठे होते ना, वो मेरे जैसे बादशाहों को खुश करना होता है, फलां की तस्वीर सिफारिशें लगती होंगी ना वहां पे बकायदा, वहां तो पर्ची सिस्टम चलते हैं, आपको पता है। जी सर, बाजी नो दिखाओ। तो वो ये कहते हैं ये उनका कसूर है, स्विच करने वाले कैमरे वाले बेचारे सारा कवर कर रहे थे। वो जहाज भी आकर आपको पूरे दिखा रहे थे, आपको ऑडियंस भी दिखा रहे थे, क्राउड भी दिखा रहे थे, लिहाजा उन पे ना नजला गिरा है। ये स्विचिंग वाले उनका कसूर है। अच्छी चीज ये है जो मैं उनके खकान अब्बासी साहब की जल्दी से कह देता हूँ, बाकी मैं अच्छी बातें बाद में लाऊंगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी उनकी बुरी बातें करनी है। अच्छी चीज ये है कि मैंने यकम अगस्त को जिस दिन अब्बासी साहब का वहां पे इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ये बहुत बड़ा आप कैसे रश था तो मैं पैदल चल पड़ा। जब मैं परेड ग्राउंड से गुजरा, ये सामने आपके नजर है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने है, 10 साल से यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है सर, 10 साल से भरपूर जगह। ये आपकी पार्लियामेंट के सामने वाली बिल्डिंग थी, ये बिल्कुल आपका पार्लियामेंट, ऐवान सदर, कैबिनेट डिवीजन, आपकी कौमी असम्बली, आपकी नेशनल असम्बली होगी या सेनेट, सबके सामने गंद पड़ा हुआ था सर। टोटल ये 10 साल रहमान मलिक साहब के दौर में काम शुरू हुआ, उन्होंने कंटेनर कल्चर आके इंट्रोड्यूस करवाया। रहमान मलिक साहब जो आजकल संभाले नहीं जाते हमसे, ये सारे गंद बाहर वही छोड़ के गए थे। उसके बाद रही सही कसर, ये जो गंद फेंकवाया था मेरे वन एंड ओनली फेवरेट चौधरी निसार अली खान साहब ने फेंकवाया था। जहाँ पे उन्होंने पहले रोड बंद कर दी, सबसे खूबसूरत जो व्यू था वो आपका यही था। यहाँ पर ये हालत कर दी। लोगों को बता दें जो इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं है कि ये मेन ब्लू एरिया का इख्तिताम है, जहाँ पे सामने पार्लियामेंट और प्रेसिडेंसी का व्यू है। दिस इज दी व्यू ऑफ पाकिस्तान। और भी तस्वीरें दिखाएं जरा, सिर्फ एक ना दिखाएं कि गंद कितना भरा हुआ था। ये कंटेनर इन्होंने कहा जी इमरान खान को हमने वहां पे होल्ड करना था, तो तहरुल कादरी साहब को करना, भाई वो तो चले गए ना, उसके बाद तो इसको क्लियर करें। बल्कि चौधरी निसार अली खान साहब ने खड्डे वहां पे आके खुदवा दे, दूसरे राज्यों में गंद फैलाया पूरा। मैंने खैर ट्वीट किया उस दिन जब उससे आ रहा था, मैं उसे यकम अगस्त को अगर मेरे वो दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर, मैंने कहा बासी साहब बाकी कोई इस हुकूमत का या रियासत का कोई गंद आपसे साफ होता है या नहीं होता, मेहरबानी करके ये परेड ग्राउंड पे जो गंद छोड़ के गई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पिछले हमारे वजीर दाखिला साहब चौधरी साल का, ये गंद और पीटीआई धरने की वजह से, पीटीआई साहब जरा धरने की वजह से ये जो छोड़ के गई है गंद, इसको जरा साफ करा दीजिएगा। मैंने तो वैसे ट्वीट किया, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन सामा हो तो 3 दिन पहले पता चला जनाब उन्होंने पूरे का पूरा ग्राउंड साफ कर दिया सर, उन्होंने क्लियर कर दिया। कंटेनर जो सिक हो गए थे, हम लगता था किसी कोई वार जोन में रह रहे हैं, तो अब्बासी साहब ने वो क्लियर करवाया सर, और पूरे का ग्राउंड उन्होंने आके साफ किया है। मैं शाम को बकायदा जाके मैंने तस्वीरें ली, मुझे किसी ने बताया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं हाउ कम इतना गंदा था हफ्ता पहले, इस मुल्क में हफ्ते के अंदर अंदर इतनी चीजें ठीक तो नहीं होती। खैर जब मैं गया सर, ये व्यूज है, मैंने खुद अपने कैमरे से वहां से वो तस्वीरें ली हैं। आपको लगते रहे पहले वाली तस्वीरें देखें यकम अगस्त की और 14 अगस्त की देखें 13 दिनों में, तो ये तो मैं अब्बासी साहब का पर्सनली तौर पर, चाहे मेरा ट्वीट का था, इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब से दरख्वास्त होगी कि ये बड़ा अच्छा काम किया है। हमें वो ज़माने याद आ जाते हैं कि जब फ्री लीज पे सड़क पे भी पैदल भी जाया जा सकता था, और यहाँ पे 23 मार्च की परेड होती थी, ये साइड्स पे ये वो जगह है कि ये इतना जो सफाई की है। तो ये जो बैरियर्स भी हैं, बेशक आप अपनी पिकेट रखें, थोड़े से बैरियर्स भी रखें, बट ट्रैफिक का लोगों का चलना भी शुरू कर दें। जो है ना, वहाँ से व्यू नहीं रुकना चाहिए, ये लोग सारे पाकिस्तान से इस व्यू को देखने आते हैं। बिल्कुल, ये मैंने कम से कम एक शुक्रिया उनका अदा करना था। बाकी सर
हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना